الحمد لله الكريم المنان على ما هدانا إلى الإسلام وأرشدنا للإيمان وأنزل هذا القرآن الكريم بالبرهان وأرسل لنا أفضل الرسل بأفصح اللسان فله الحمد والشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وخاتم رسول الله الذي قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وبعد. فقد وقفنا في الدرس الماضي عند قوله جل وعلا من سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. فلنبدأ من هناك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يوجه الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين وينبههم مكيدة أعدائهم
አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አንድ ቁም ነገር ሊያዝ ሲፈልግ ወይም ደግሞ አንድ መጥፎ ነገር ሊያስጠነቅቅ ሲሻ ያ አዩሃ الذين آمنوا የሚለውን መግቢያ ይጠቀማል። ስለዚህ አብዱላህ ኢብኑ መስዑድ اذا سمعت الله سبحانه وتعالى يقول يا ايها الذين آمنوا አርዒሃ ሰማክ ይህን ቃል በምትሰማ ጊዜ ከዚህ ቀጥሎ የሚመጣው ነገር ወይ የሚጠቅምህ ትእዛዝ ነው ወይም የሚጎዳህን አደጋ ሊያስጠነቅቅህ ነው። በመሆኑም ትኩረት ሰጥተህ ጆሮህን መለገት አለብህ ይሉ ነበር። እና ስለ ይሁዶች መኪዳ ስለ እነሱ ተንኮልና ሸር ነው እየቀጠለ በስፋት ሲነግረን የመጣው። አሁንም ከዛው ጋራ የተያያዘ ነው ሐሳቡ። ግን ሙስሊሞች ብዙ ጊዜ ገራገርነት የዋህነት ያጠቃቸዋል። ሰውን ያምናሉ፣ ተንኮለኛ ያለ አይመስላቸውምና እነዚህን ሰዎች እንደቀላል አተዋቸው። እንዳውም አንዳንድ ጊዜ የእነሱን ዜማ እናንተ ሳታውቁት ሊያስደግሟችሁ ይችላሉና ያ አዩሃ الذين آمنوا እናንተ በአላህ በጌታችሁ ያመናችሁና ነብዩን የተቀበላችሁ የሆናችሁት ወገኖች ሆይ ይላል። الإيمان هو التصديق الجازم። ኢማን ማለት እንደሚታወቀው ቁርጠኛ የሆነ መቀበል ነው። አንድ ነገር ሳያወላውሉ በሙሉ ልቦና ተቀበለ አመነ ይባላል። እና የሚያምኑት ያው ሙእሚኖች በኻሊቃቸው በራዚቃቸው በአላህ አልዓዘም ነው። ከዛም በመብቱ ነው። እንደገና بكل ما يجب به الإيمان أركان الإيمان እንደመነሻ ተደርገው بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره የሚለውን ሁሉ ያካትታል ማለት ነው። እነዚህን ሁሉ ቁም ነገሮች የተቀበላችሁና የህይወታችሁ መመሪያ ለማድረግ የተስማማችሁት ሆይ ይላል። ላ ተቁሉ ራዒና የሚለውን ቃል አትናገሩ ይላል። ራዒና የሚለው ቃል እናንተ እንደምታስቡትና እንደምታውቁት ሳይሆን ጥላቶቻችሁ ሌላ ትርጉም አስበው ነውና የሚጠቀሙት የነሱ መሳሪያ እንዳትሆኑ ይህችን ቃል አትናገሩ በማለት ያስጠነቅቃል። ወቁሉ እንዙርና ራዒና የሚለውን ቃል ከተከለከልን ይህን ሐሳብ ለማራመድ ሌላ መተኪያ ቃል ያስፈልገናል ካላችሁ ቁሉ እንዙርና የሚለውን ቃል መጠቀም ትችላላችሁ ይላል። ወስማዑ እና እኔ የምላችሁን ነገር ጠቃሚ ነውና ተልባችሁ ስሙ። ደሞ ብሎ ቃላት መከልከልና መምረጥ እንዲያስፈልገ የሚል ነገር እንዳይሰማችሁ ይህንን የከለከልኳችሁ ለምን እንደሆነ እኔ ያውቃለሁኝና ዝም ብላችሁ ስሙ፣ የሚበጀውን ነው ምነግራችሁ ይላል። ወሊልካፊሪን አዛቡን አሊም የአላህን ምክርና ማስጠንቀቂያ የማይሰሙና የማይቀበሉ ለሆኑ ከሃዲዎች አሳማሚ የሆነ ቅጣት አለባቸው። እና ሙስሊምና ካፊር የሚለየው የአላህን ቃል በመቀበልና ባለመቀበል መሆኑን ባጭሩ ሲገልጸው ነው ማለት ነው። ሌሎቹ ካፊር የተባሉት አላህ የነገራቸውና የመከራቸውን ነገር አይጥማቸውም፣ አይዋጥላቸውም። ለምን እንዴት ማለት ያበዛሉ፣ መጠራጠር፣ መከራከር። እናንተ ግን ሙስሊሞች የተባላችሁት ከጌታ የመጣውን ነገር ሰሚዕና ወአጧዕና ሰማን ተቀበልን ብላችሁ በቀላሉ በመቀበላችሁ ነው። ልዩነታችሁ እዚህ ላይ ነውና አሁንም በእምነታችሁ እስከ ዘለቄታው መጓዝ አለባችሁ። ካልሆነ ግን አንድ ነገር እንኳን አንቀበልም የማለት ወይም የመክበድ አዝማሚያ ከመጣ ወደ ጥላቶቻችሁ ልትቀላቀሉ ነው። ካፊር የሚለው ካምቡስ ትገባላችሁና ተጠንቀቁ። ሙእሚን በአጠቃላይ አላህ ያዘዘውንና የነገረውን ነገር ያለምንም ማወላወል መቀበል ባህሪው ሊሆን ይገባል ማለት ነው። ሙእሚን ብለት ያበቃ እዚህ ላይ የምትል ከሆንክ ያ አንዷን አያት አንዷን ከሊማ በመካድ በሙሉ ካፊር ልትሆን ትችላለህ ማለት ነው። እና
ሌሎቹም በፐርሰንት ነው የምትበላለጡት። ሌሎቹ ብዙ ነገር ክደዋል፣ አንተ አንድ ነገር ካድክ። ግን ካደ የሚለው ውስጥ ተገባ በኋላ የክደታ አይነት መስፋትና መጥበቡ ልዩነት የለውም ማለት ነው። እና ይሄ አያት እንግዲህ በጣም ብዙ ሰዎች በቀላሉ የሚሳሳቱበትን ትልቅ ቁም ነገር ነው የሚጠቁመን ማለት ነው። ሙስሊም ተብለው አንዳንድ ጊዜ እንዳውም ዱዓቶች ወይም ዓሊሞች የተባሉ ሰዎች በዲን የተረጋገጠውን ነገር አይዘ ላይ እንኳን ይልሃል ማለት ነው። ሱብሃንአላህ። እዚህ ላይ አላህ ይሳሳታል፣ እዚህ ላይ አላህ አያቅም ማለት እኮ ነው ትርጉሙ። አላህ ያለውን ሰሚዕና ወአጡዕና ነው እንጂ አንድ ነገር ሊከብድህ አይገባም፣ ሊያከረሸርሽህ ማለት ነው። ይሄማ ከሆነ ሌሎቹን ተቀብያቸዋለህ የምትላቸውን አንቀጾች የተቀበልካቸው ለአንተ ለስሜትህ ስለተመቸህ ብቻ ነው ማለት ነው። የአላህ ፍቃድ አክብረህ አይደለም። የአላህን ፍቃድ አክብረህ ከሆነ ግን የምትቀንሰውና የምትቆራርሰው ነገር የለም፣ በሙሉ መቀበል ይኖርብሃል። ስለዚህ የኔን ትእዛዝና መመሪያ የማያከብሩና የማይቀበሉ የተቀበሉትና የካዱት ነገር በመጠኑ ቢለያይም ዙሮ ዙሮ ካፊር የሚለው ላይ ይገናኛሉና ካፊሮች ደግሞ ውጤታቸው አዛቡን አሊም ነው። ወደዛ እንዳትቀላቀሉ ጠንቀቅ በሉ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። እና ይሄንን እንግዲህ አያት የመጣበት ምክንያት አለ። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያው መዲና ከወረዱ በኋላ ሶስት የተለያዩ ብሔረሰቦች አጋጥሟቸው። አንደኛው ያውሳቸው ጋራ ተመካ የሄደው ክፍል ሙሃጂር በመባል የሚታወቀው ስደተኞቹ ማለት ነው። ሁለተኛው በመዲና መሃል ከተማ የሚገኙ ሙሽሪኮል አረብ ነበሩ። ልክ እንደ መኮች ነው ባህላቸው። አውስና ኸዝረጅ በመባል ይታወቃሉ። ሁለት ብሔረሰቦች ናቸው። ሶስተኛውና አደገኛው ደግሞ ከውጭ ሀገር ቀደም ብሎ ፈልሶ መጥቶ በመዲና ዙሪያ የሰፈረ ይሁዲ የሚባል ነገር። ይሁዲው እንደገና ለሶስት ብሔረሰብ ይከፈላል። አውስና ነዲርና በኒ ነዲር፣ በኒ ቁረይዛ፣ በኒ ቀይኑቃ በመባል ይታወቁ ነበረ ማለት ነው። እና በመሃል ከተማ ይኖሩ የነበሩትና ባላባቶች የሚባሉት አውስና ኸዝረጅ አላህ ወፈቃቸውና ልክ ነብዩ እንደሄዱላቸው በቀጥታ በአንድ ጊዜ ብለው ተቀበሉና አንሷሩላህ ተባሉ ማለት ነው። ይሁዶቹ በመሰረቱ ከሻምና ከፈለስጢም ሀገር ፈልሰው የመጡት ይህ ነብይ እዛ ቦታ ነው የሚገኘው ማለትን ተውራት ትንቢት ነግሯቸው ነበር። ያን ሊቀበሉና ሊጠቀሙ ነበር የመጡት ማለት ነው። ኋላ ግን የነሱ ዘር አለመሆኑን ሲያውቁ በዘረኝነት እንደገና ይህ አይደለም ይመጣል ተብሎ የተነገረለት ሰው የሚል ተንኮል ፈጠሩና ላለመቀበል ምክንያት መደርደር ጀመሩ ማለት ነው። ይሁን ግድ የለም መቀበል አለመቀበል የራሳችሁ ምርጫ ነው አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። እርግጥ እኔ መምጣቴን ከማንኛውም ህዝብ የበለጠ እናንተ ናችሁ የምታውቁት፣ እዚህም የመጣችሁት በዚሁ ጉዳይ እንደሆነ አውቃለሁኝ። ግን አሁን አንተ አይደለም ሌላ ነው ይመጣል የምትሉም ከሆነ ይሁንላችሁ፣ ጠብቁ ፈለጋችሁት ጊዜ ድረስ። ግን እንደ ሙዋጢን እንደ ኗሪ አንድ ሀገር እንግዲህ አጋጣሚ ሆኖ ከተገናኘን በዜግነት አንድ ሀገር ሰዎች ሆነናል። ካሁን በኋላ በዚች ክልል የሚኖሩ ሰዎች የተለያየ ስርዓት ሊኖራቸው አይገባምና ስልጣኑን እስከያዝኩኝ ድረስ በሙዋጢንነት በዜግነት ተቻችለን እንኖራለን አሉ ረሱል አለይሂ ሰላም። ግድመኑ አላችሁም ላኢክራሃ ፊዲን፣ በሃይማኖት ሰው ታልተዋጠለት እመን ተብሎ አይገደድም። ግን አንድ ሀገር ኗሪ ከሆነሳ ለጋራ ጥቅም ሲባል ለጋራ ዜግነት ሲባል ተቻችሎ መኖር ያለ ነገር ነውና በዛ መልክ እንግዲህ ተቻችለን እንኖራለን፣ አጠቃላይ ለሁላችንም ጥቅም ይበጀናልና ይሄ አንሷር ነው ይሄ ሙሃጅር ነው ይሄ ይሁዲ ነው ሳይባል በዛ ሀገር የሚገኙ ህዝቦች አንድ ኡመት ይሁኑና አንድ የጋራ መርህ ይኑረን ብለው ስብሰባ አድርገው አስረዷቸው። ያኔ እነሱም ቢማለቱ ደግሞ ሌላ ችግር ያመጣብናል ብለው ስለፈሩ ያው ነብዩና አንሷሮቹ በጣም በዝተዋል እና ይሻሉ ለማዘናጋት ያለ ጊዜው ማለት ነው። ተስማምተናል፣ ሃይማኖትን በግድ ተቀበሉ ካላላችሁን እንደ ዜጋ አብረን ተቻችለን መኖር እንችላለን በሚሏቸው ጊዜ እንግዲያውስ ያው ስርዓት ሃይማኖታችሁን እንደፈለጋችሁ እንደለመዳችሁ መቀጠል ትችላላችሁ፣ የራሳችሁን ሃይማኖት ማስተማር ትችላላችሁ፣
መስበክ ትችላላችሁ ጸሎታችሁ እንደለመዳችሁ መቀጠል ትችላላችሁ በጋራ ጉዳይ ግን አገርን የሚጎዳ ነገር ከመጣ አንድ ሆነን እንቆማለን የውጭ ጥላትም ከመጣብን በአንድ እንከላከላለን አገራችንን እና ከማንኛውም ውጭ ወገን ጋራ መወገንና ከሌላ ጋር መመሳጠር አይፈቀድም በዚህ ተስማማላችሁ ሲሏቸው አሁን እንስማማለን ብለው ፈረሙ እንዳውም ሻርት ማለት ነው ተፈራርመው ተስማምተናል ብለው ቁጭ አሉ ከዛ በኋላ እንዲሁ እያደቡ ውስጡን ከሌላ ከውጭ አገር ጋር መኮች ጋራ እየተላላኩ ስራቸውን ቀጠሉ ማለት ነው አይታወቅብንም መስሏቸው አላህ ግን ለነብዩ ይነግራቸዋል ለተለት የሚሰሩትና የሚናገሩትን ነገር ማለት ነው አሁንም ያስጠነቅቋቸዋል ተው እንደዚህ ነገር ተንኮል አያዋጣችሁም ይሏቸዋል ኋላ ትንሽ ቆይቶ ከመኮች ጋራ ያለው ሁኔታ አላህ ልባዝ ሊሰጠው ፈልጎ በበድር ዘመቻ አይመቱ ምት በሚመቱበት ጊዜ መኮች ተደናገጡ ይሁዶቹ ማለት ነው ምክንያቱም አይሳካለትም በቀላል ይወድቃል ብለው ነበር ያሰቡት መኮችን ሲያስተነፍሱ ካሁን በኋላ ሁለተኛው ዙር የኛ ነው ዱላው የሚል ተሰማቸውና ለመሽቀዳደም የበለጠ ተንኮላቸውን ማጠናከርና ከመኮች ጋራ መላላክ ጀመሩ በሰፊው አሁንም ማስጠነቀቋቸው ከዛ በኋላ እዚህ ያለውን ህብረተሰብ ራሱ ለመቦርቦርና ለማሳሳት የተለያዩ ተንኮሎችን ደግሞ መፍጠር ጀመሩ ማለት ነው በቃላት ደረጃ ሳይቀር በግልጥ ነብዩን መሳደብ ወይም መከላከልና ማስተባበሉ እንደማያዋጣቸው ሲያውቁ አዲስ ፈሊጦችና ዘዴዎችን እየፈጠሩ በነዛ በጃዙር ቃላቶች በቅኒ አነጋገር ነብዩንና ሃይማኖታቸውን ማንቋሸሽ ጀመሩ ማለት ነው እና የኔ ሰው ለሚሏቸው ለሚቀርቧቸው ትርጉሙን ይነግሯቸዋል እንደዚህ ምን ነው እኮ እንዲህ ለማለት ፈልገን ነው ይሏቸዋል በተለይ የቋንቋ እንግዲህ መዛመድ ያለ አንዳንድ ጊዜ ቋንቋዎች ይገናኛሉ ራዒና የሚለው ቃል በአረቦቹም የታወቀ ነው በእነሱም በይሁዶቹም በአብራይስጥም ቋንቋ የታወቀ ነው ግን በነዛ በኩል ያለው ትርጉም ሌላ በዚህ በኩል ያለው ትርጉም ሌላ ነው ቃሉ ተገናኝቷል ማለት ነው እና ሷሃቦቹ ነብዩ ጋር መጥተው ቁርአን አስተምሩን ለማለት ሲፈልጉ ወይ ምከሩን ለማለት ሲፈልጉ ያ ረሱላህ ራዒና ይሏቸዋል እና የዛ ጊዜ ምን ማለት ነው ያው አስተምሩን ሲያስተምሯቸው ደግሞ ፈጠን ብለው ሲያስተምሯቸው ያለፈውን እኮ አላጠናውትም ቀስ ይበሉ እስቲፋታ ይስጡኝ ለማለት ራዒና ይላሉ ማለት ነው እና ቀስበል ይሄኛውን በደንብ ላብስለው ለማለት አትደራርብቢ ለማለት ራዒና ይላሉ ያክብሮት አነጋገርናት ትንሽ ፋታ ስጠኝ እንደሚባለው ማለት ነው ይችን ሲሰሙና ጅሬ በእነሱ ቋንቋ ደግሞ ሌላ ትርጉም አላት ይችማ ካለች በዚህ ቀዳዳ ገብተን እኛም የልባችን መናገር አለብን አሉና ውይይትና ጥያቄ አለን እያሉ መምጣት ጀመሩ ማለት ነው ሪፋዕ ኢብኑ ዘይድ የሚባል መልቲ ኸኻም ነበረ እሱ በተለይ በየጊዜው ጥያቄ አለኝ እያለ ነብዩን እየመጣ ያናግራቸዋል እሳቸው ደግሞ ምናምን ሊያምን ፈልጎ ይሆናል እያሉ ሁሉ ጊዜ ድል ይሰጡታል ማለት ነው መጥቶ አጠገባቸው ይቀመጥና ያበልቃሲም ራዒና ይላል ራዒና ባይናቸው እየተጠቃቀሱ ግን ይስቃሉ የሱ ወገኖች ከዳር ያሉት ማለት ነው እና ይህ ጊዜ ጥርጣሬ ተሰማቸው ከአንሳሮች መካከል ሰዒድ ኢብኑ ሙዓዝ የሚባለው ሱሐቢ ይችን ነገር ያቅ ነበር በሁለቱም ቋንቋ ምን እንደሆነ ትርጉሟ ማለት ነው ተነሳና እንዲቀና ከዘራፍ አለ እንዴት እንድትላላችሁ እንደ እናንተ ስትሏላችሁ አይደለም እንዳለ እኛ ምንለው ሌላ እናንተ የምትሉት ሌላ ይችን ቃል ደግሞ ቢናገር አንድ ሰው አንገቱን በዚህ ሰይፍ ነው የምቆርጠው አለ ሳዕድ ተነስቶ ይሄ ጊዜ ሙሃጅሮች አያውቁም ይሄ ነገር ምን ተንኮል እንዳለ hatta አንሷሮቹም ሌሎቹ አያውቁም ማለት ነው ምንድነው ሲባል አላህ ይሄንን አያት ወዲያው ወረደ ማለት ነው ሳዕድ ያለው ትክክል ነው እና ካሁን በኋላ ራዒና የሚለውን ቃል እንዳትጠቀሙ እነዚህ ይሁዶች የናንተን ቋንቋ ተጠቅመው የራሳቸውን መልእክት እያስተላለፉ ነው ያሉትና ይሄን ቃል እንዳትናገሩ በማለት አላህ ማዕቀብ ጣለ ማለት ነው በይሁዶቹ ቋንቋ ምን ማለት ነው ራዒና ማለት ሰፊሁና ማለት ነው ሰፊሁና ግልጽ የሆነ ስድብ ማለት ነው አንተ ቂሉ ሰውዬ ጂሉ ሰውዬ ማለት ነው ሱብሃንአላህ በእነዚህኞቹ በአረቦቹ ደግሞ ቋንቋ ራዒና ማለት ፋታይስቱን ቀስበሉ ማለት ነው አሁን ራዒና አትበሉ በሚባልበት ጊዜ አንሷሮች ራሳቸው ግራ ገባቸው እንደ ቋንቋ ነው ምን አለበት
እንዴት ይከለክለናል ማለት ሲሰማቸው እስማዑ አለ አላህ ዝም ብለህ ስማ አልገባህም ነገሩ ቀስ ብለህ ትረዳዋለህ ይላል ማለት ነው። እና እናንተ በር ከፍታችሁ ለሰዳቢ ሰጣችሁት ነብዩን ለስድብ አሳልፋችሁ የሰጣችሁት ይሄን ቃል በመጠቀም ነው። አረበኛ ቋንቋ ሰፊ ነው አማራጭ አለው እና በዛ ፈንታ እንዙርና ለምን አትልም በግልጽ እንተዚርና ለማለት ፋታስጠይ ለማለት አይደል የምትፈልገው እንዙርና ብትል ይተካዋል ያንን በማለት እስታማራጩ መፍትሄውንም ጭምር ሰጣቸው ማለት ነው። ስለዚህ እንዲህ አይነት አጠራጣሪና አንድ አማካይ የሆኑ ቃላቶች ብዙ ጊዜ ለተንኮለኞች መግቢያ ይሆናሉ ማለት ነው። እና እንዴት ቋንቋ ደግሞ ይሄን ተናገሩ አትናገሩ እያለ ሃይማኖት ይደነግጋል የሚል ስሜት እንዳያሳድርባቸው ለምን እንደከለከላቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምስጥሩን ነገራቸው። እናንተ ለአክብሮት ነብዩን ጠብቁን ፋታ ስጡን ቆየኛውን ላብስለውና እንደገና ይጨምሩልኛል ለማለት ነው። እና ጅሬ ግን መተው አንተ ጅሉ ሰውዬ እያሉ እየሰደቡት ነው ነብዩን። እንዴት እንደምታሰድቡት እናንተ ናችሁና ይሄንን ቃል ታልተዋችሁ መከልከል አይችልም የውጮቹን ማለት ነው። ምክንያቱም ቋንቋ ነው አንድም ሰው ገሌ ይናገረው ማለት አይቻልም። እናንተ ይሄንን ቃል አቁሙ መጀመሪያ ሙስሊሞቹ እናንተ ታቋማቸው በኋላ በህግ የተከለከለ ቃል ነው ይባላል። ከዛ በኋላ የውጭ መጥቶ ይሄን ቃል እናገራለሁ ቢል ህገወጥ ነው ብሎ መያዝ ይቻላል ማለት ነው። በዚህ መልክ እንግዲህ ነብዩን እንዴት እንደሚጠብቃቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቃል ደረጃ እንኳን ማንንም ሰው በማያውቁት ቋንቋ ሊያሸሙር እንደማይገባው በር መከፈት እንደሌለበት ነገራቸው ማለት ነው። እና ሙእሚን ሁሉ ጊዜ ፈጢን መሆን አለበት ማለት ነው። ጥላት ባገኘው ቀዳዳ ሁሉ ተጠቅሞ ሊጎዳህ ይችላል። ስለዚህ ወስመዑ አንዳንድ ጊዜ የምከለከላችሁ ነገር ወይም ማዛችሁ ነገር ግልጽ ላይ ሆንላችሁ ምስጥሩ ላይ ይገባችሁ ይችላል። ባይገባችሁም አላህ ተከለከለ አንድ ነገር አለ የተከለከለበት ምክንያት ብላችሁ በጥቅሉ መስማት መቀበል ነው የሚጠበቅባችሁ። አልበለዛ ግን ለምን እንዴት ማለት ከመጣ ወደ ኩፍር ገባችሁ ማለት ነው። ያ ከሆነ ደግሞ ወሊል ካፊሪን አዛቡን አሊም በማለት እናስጠነቅቃለን ይላል። ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ተቀድሞ መጽሐፍ ባለቤት ነን ተብየዎች እኮ እነዛ ከሃዲ የሆኑት ወገኖች ይላል አይወዱም አይመኙም ማይተመነውን እንደማለት ነው። እነዚህ አለል ኪታቦች በተለይም ይሁዶች ቀጥሎም ክርስቲያኖችም ጭምር ማይወዱን ለናንተ አይወዱም አይመኙም ይላል። ወለል ሙሽሪኪን እንዲሁም ደግሞ ጣዖታውያን አጋሮቹም እንደዚሁ አይወዱላችሁም። ምኑ ነው የማይወዱት? አዩነዘለ አለይኩም ሚን ኸይር ሚን ረቢኩም ከጌታችሁ የሆነ ጠቃሚና ገንቢ የሆነ መመሪያ እንዲመጣና እንዲደርሳችሁ ጥላቶቻችሁ አይወዱም። አህለል ኪታቦችም ሆኑ ሙሽሪኮች ይህንን ወቁ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። አዩነዘለ አለይኩም ሚን ኸይር ሚን ረቢኩም ኸይሩን ሚን ረቢኩም እንደማለት ነው። ሚን ለተእኪር ነው የመጣቸው እና አህለል ኪታብም ይሁን ሙሽሪኩልም ይሁን ተሙስሊም ውጭ የሆነ ወገን ለሙስሊሞች ይህን የመሰለ ወርቃማ ዲል እንዲደርሳቸው አይወዱምና አይፈቅዱም። ያው አላህ ወስኖ ነው እንጂ ያመጣው እንደ ጥላቶቻችሁ ቢሆን እኮ ለናንተ ኸይር የሚመኝላችሁ የለም። ይሁዶችም ብትሉ ነሳራዎችም ብትሉ ሙሽሪኩ ጣዖታውያንም ብትሉ ሁላቸውም እነሱ ያላገኙትን እድል እናንተ እንድታገኙ አይወዱምና አይፈቅዱም። ይሄንን ወቁ ይላቸዋል ማለት ነው። والله يختص برحمته من يشاء እነዚህ የተለያዩ ጥላቶች ደግሞ ለናንተ መልካም እድል እንዲደርሳችሁ ባይወዱና ባይፈቅዱም አላህ ደግሞ ከባሮቹ የፈለገውን በፈለገው እድል ይመርጣል። እና እነሱ ወደዱም አልወደዱም አላህ ኸይር ሽቶላቸዋልና እነሱ ቢጠሉ ቢያንገሸግሻቸውም ሊከለክሉ አይችሉም ከጌታ የመጣውን እድል ይላል። والله ذو الفضل العظيم አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለናንተ ለሙእሚኖች የታላቅ ትሩፋት ጸጋ ባለቤት ነውና እነሱ ወደዱም አልወደዱ ለናንተ እድሉን ሰጥቻቸዋለሁኝ። ይሄን እድል ግን በጥንቃቄ መያዝ መቻል አለባችሁ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። هذا وصلى الله وسلم على النبي ቀጣውን በሚቀጥለው እንመለስበታለን።